Good day, everyone. How are you? Welcome back to our channel Padips. I hope you would have come across civics and maths videos, and today we are here with an interesting subject called history. What do you think about history? I hope you would have heard many stories from your grandparents and parents, quite old stories, but I think you would have enjoyed it. So, when we take history as a story, we should just read and enjoy it, right? So let's move on into our stories in the book. So in this year, we have just two chapters, that is two stories, Nationalism in India and Print Culture. In this Nationalism in India is a very interesting story with hero, villain, etc. While Print Culture is just a documentary film. In Nationalism in India, we will just look at this first two parts in this video and next two parts in next video. And this is the timeline for this two parts. Just have a look at this. After completing this video, at last I will show this again. Right? Let's get started. What happened before nationalism started in India? From 1914 to 1918, World War was going on. ஸோ வேர்ல்டு வார் நம்ம எடுத்த உடனே அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் நிறைய இருக்கும் ஃபார் பையிங் வெப்பன்ஸ்லேருந்து சோல்ஜர்ஸ் எடுக்கிறதுலேருந்து. அதுவும் 4 வருஷம் நடந்திருக்கு வேர்ல்டு வார். ஸோ அதுக்கான வார் லோன்லாம் நிறைய அவங்க போட்டாங்க. அந்த வார் லோனை திரும்ப ரீபே பண்ண முடியல. ஸோ வாட் தே டிட், தே ஜஸ்ட் இன்க்ரீஸ் த டாக்ஸஸ் அண்ட் தே புட் த பர்டன் ஆன் புவர் பீப்புள். அவங்க மேல போட்ட உடனே தே ஹாவ் டு பே ஆல் த டாக்ஸஸ் ஸோ தட் தே கேன் ரீபே திஸ் வார் லோன். இன்னொன்னு பிரச்சனைலாம் இருந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிராப் ஃபெயிலியர் இருந்தது. கிராப் ஃபெயிலியர் இருந்ததுனால ஃபுட் ஷார்டேஜ், சாப்பாடு அதிகமா இல்ல. இப்போ கொரோனா வந்த மாதிரி அப்போ இன்ஃப்ளூயன்ஸான்ற வைரஸோட ஸ்ப்ரெட்டிங் ரொம்ப அதிகமா இருந்தது. ஸோ டியூ டு ஆல் திஸ் ஹார்ட்ஷிப்ஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வேர் டெட். இப்போதான் நம்ம ஹீரோவோட என்ட்ரி. காந்திஜி ரிட்டர்ன்ட் டு இந்தியா ஃப்ரம் சவுத் ஆப்பிரிக்கா இன் 1915. Just remember the dates, and for your kind information, the underlined words in the slides are really important keywords, and you can use this in exams to get full marks in each question, right? Gandhiji inga vandu people oda hardships ellam paatha odane what he did was he wanted to launch a movement called Satyagraha. Satyagraha andrathu fully based on these two objectives: power of truth, need to search for truth. So அவர் என்ன நினைச்சாருன்னா, நம்ம போராடுற காசு ரொம்ப உண்மையான காசா இருந்ததுன்னா நம்ம அதுக்கு நான் வயலண்டா போராடினாலே போறோம், நம்ம ஈஸியா வின் பண்ணிடலாம். பிசிக்கல் ஃபோர்ஸ் வாஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் டு ஃபைட் த அப்ரெசர். ஸோ ஹி பிலீவ் தட் அ ட்ரூ சத்யகிரஹி குட் வின் பேட்டில் த்ரூ நான் வயலன்ஸ். இந்த 3 சத்யகிரகா, 3 சத்யகிரகா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பார்ட் இந்த லெசன்ல. இந்த கொஸ்டின் லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கூட வந்தது. ஸோ நோ திஸ், ரொம்ப ஈஸி. 1916ல சாம்ப்ரான்ற இடத்துல in Bihar, he started a peasant movement for the plantation workers. Peasants were struggling under plantation due to the British. In 1917, he went to Kedar district of Gujarat, and அங்க என்னென்ன பிரச்சனைனா crop failure இருந்தது, plague epidemic, ஏதோ ஒரு வியாதி ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருந்தது, and there were many revenue increases. இந்த இன்க்ரீசஸ்லாம் இருந்ததுனால, இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் இருந்ததுனால அவங்கள சப்போர்ட் பண்றதுக்கு he started Satyagraha in Kedar district, and at last in 1918 he went to Ahmedabad and he helped the cotton mill workers against that British governance, right? இது மூணு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. You can take a screenshot, or actually it is in your book in second page. And next, இதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் இவங்க போராடினாங்கல்ல, இப்போ வில்லன் அவங்க பார்ட்ல இருந்து ஏதாவது பண்ணணும். ஸோ the British government passed Rowlatt Act. Rowlatt Actன்றது it gave enormous powers to repress political activities. இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் நம்ம கவர்மெண்ட்டை சப்ரஸ் பண்ற மாதிரியான சத்தியகிரக ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்றதுக்கு பவர்ஸ் ரவுலட் ஆக்ட் மூலமா கிடைச்சது பிரிட்டிஷ்க்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட், காந்திஜி இதை பத்தி தெரிஞ்ச உடனே சத்தியகிரகா இது அகேன்ஸ்டா ஒரு சத்தியகிரகா பாஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாரு. ஸோ பீப்புள் அதை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ரேலிஸ், ஸ்ட்ரைக் எல்லாம் நடத்துனாங்க. ஸோ ஒர்க்கர்ஸ் வெண்ட் ஆன் ஸ்ட்ரைக், ரயில்வே ஒர்க் ஷாப்ஸ் அண்ட் ஷாப்ஸ் வேர் க்ளோஸ்ட்.
அப்புறம் கம்யூனிகேஷன் லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணாங்க. அப்ப இருந்த கம்யூனிகேஷன் லைன்ஸ்னா என்ன, டெலிகிராஃப் அப்படி அந்த மாதிரியான கம்யூனிகேஷன் லைன் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணாங்க. அப்புறம் காந்திஜி போன்ற லீடர்ஸ் எல்லாம் they were banned from entering Delhi. This is an important point. இதுக்கோட ரீசன் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இருக்கு. I'll show you. British building were fired and it led to martial law. Martial lawன்னு ஒரு law பாஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் there is a really important incident in Indian history, the Jallianwala Bagh incident, massacre. Massacreனா ரியாட், ஒரு சண்டை அப்படின்றது தான். ஸோ மார்ஷியல் லா அப்படின்னா it involves a temporary substitution of military authority. ஸோ military dictatorship, ஹிட்லர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல, அந்த மாதிரி டெம்பரரியா ஒரு கவர்மெண்ட்டை ஒரு மிலிட்டரி டிக்டேட்டர் டேக் ஓவர் பண்றது. அங்க ஹிட்லர் ஜெர்மனில பண்ண மாதிரி டெம்பரரியா இங்க வந்து ஜெனரல் டயர் அப்படின்ற ஒரு கவர்மெண்ட், பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டை டேக் ஓவர் பண்ணாரு. ஸோ திஸ் இன்சிடென்ட் ஆக்சுவலி when we see it happened in a place called Jallianwala Bagh in Amritsar in Punjab, right, on 13th April 1919. அப்போ வந்து a large crowd was gathered on that place. எதுக்குன்னா ரீசன்ஸ், பாதி பீப்புள் வந்து கவர்மெண்டோட இந்த ரவுல் அட்டாக்லாம் தெரிஞ்சு அதுக்கு அகேன்ஸ்டா தேவர் மேக்கிங் சத்யகிரகா மூவ்மெண்ட், அண்ட் சம் கேம் ஃபார் பைசக்கி ஃபேர். இந்த ஃபேர் வந்து ஒரு திருவிழா, அந்த திருவிழாவை அட்டென்ட் பண்றதுக்காக நிறைய பேர் வந்தாங்க. அண்ட் மெனி பீப்புள் வேர் அன்அவேர் ஆஃப் மார்ஷியல் லா. இந்த லாவை பத்தி தெரியாத அப்பாவி மக்களும் அங்க இருந்தாங்க. ஸோ ஜெனரல் டயர் என்ன பண்ணாரு, அந்த இடத்துக்கு ஒரே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் தான், இது வந்து ஒரு கிரவுண்ட் மாதிரி ஜாலியன்வாலா பாக்ன்றது, அந்த என்ட்ரன்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு he just with the help of many soldiers he fired hundreds and thousands of people over there. அதுக்கப்புறம் பீப்புளை இன்னும் வேற எப்படிலாம் கொடுமைப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, people they made people to rub their nose on ground, crawl on streets and salute the sahibs. பீப்புளை வந்து மூக்க கிரவுண்ட்ல ரப் பண்ண வைக்கிறதும், கால் முட்டி போட்டு நடக்க வைக்கிறதும், அப்புறம் பிரிட்டிஷை சல்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு வைக்கிறதுமா இருந்தது. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே நம்ம ஹீரோவுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது பண்ணணுமே, நம்ம நல்லது பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியா வந்தது. ஸோ காந்திஜி என்ன பண்ணாரு, காந்திஜி போயிட்டு பார்த்தா இந்தியாவோட பாப்புலேஷன்ல காம்போசிஷன்ல ஹிந்துஸ் அண்ட் முஸ்லிம்ஸ் வேர் த மெஜாரிட்டி. ஸோ ஹி வாண்டட் டு யூனிஃபை திஸ் போத். ஏன்னா தீஸ் both type of people were separated by their religion, but he wanted to unify them for a new movement called non-cooperation Khilafat movement. இத வந்து அவர் 1920 செப்டம்பர்ல காங்கிரஸ் பார்ட்டில கன்வின்ஸ் பண்ணாரு. In 1920 December this session was adopted, this movement was adopted. இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து ரெண்டு தான். ஸோ இந்த மூவ்மெண்ட் இருந்தவொடனே இதை ஃபாலோ பண்றதுக்கு we have some rules. So surrender of titles provided by government. கவர்மெண்ட் வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கொடுத்த இந்த பாரத் ரத்னா மாதிரி அவார்ட்ல இருந்து அந்த மாதிரி அவார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் திரும்ப கொடுக்கறது. இன்னொன்னு, பாய்காட் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ், ஆர்மி, போலீஸ், கோர்ட்ஸ், ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ். ஆர்மியில ஒர்க் பண்ண இந்தியன்ஸ், போலீஸ்ல ஒர்க் பண்ண இந்தியன்ஸ், கோர்ட்ல லாயர்ஸா டீச்சர்ஸா ஒர்க் பண்ண இந்தியன்ஸ், அப்புறம் பிரிட்டிஷ் ஸ்கூல்ல படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை விட்டுட்டு ரிசைன் பண்ணணும். ஸோ இந்த மூவ்மெண்ட் எடுக்கும்போது இதுக்கு அட்வான்டேஜும் இருக்கு, டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்கு. ஸோ அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, மிடில் கிளாஸ் பார்ட்டிசிபேஷன். Than the high class people and low class people, that is poor people, middle class ஓட பார்ட்டிசிபேஷன் நிறைய இருந்தது. ஸோ இதுல என்னன்னு பார்த்தோம்னா, என்னென்ன பீப்புள் என்னென்னலாம் இதுக்கு கோஆபரேட் பண்ணாங்கன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஸ்கூல் அண்ட் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் ரிசைன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரிட்டிஷ் ஸ்கூல்ல படிக்கிற இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்தியன் ஒர்க்கர்ஸ், பிரிட்டிஷ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல ஒர்க் பண்ற இந்தியன் ஒர்க்கர்ஸும் they resigned their services. ஸோ இந்த ஃபாரின் குட்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. தே பாய்காட்னா வந்து ஸ்டாப் பண்றது, சே நோ டு அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் பாய்காட்ன்ற வார்த்தைக்கு. ஸோ ஃபாரின் லிக்கர்லாம் வந்து யூஸ் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணாங்க. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு, க்ளோத்ஸ், ஃபாரின் க்ளோத்ஸ் எல்லாத்தையும் பான் ஃபயர்ல போட்டு எரிச்சிட்டாங்க. They just burn the clothes, foreign clothes. Due to such activities, import of foreign products halved. அவங்களுக்கு வந்து British had almost 1 or 2 crores actually in this year while doing this non-cooperation movement. They got a really great loss that their market was halved. Market was actually halved.
Now, what are the disadvantages of this movement? Khadi was costly and not affordable by poor people. என்னதான் வந்து நம்ம ஃபாரின் ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ பாய்காட் பண்ணிட்டாலும் தே நீட் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் டு யூஸ். ஸோ இப்போ காதின்றலாம் இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருந்தது. இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பா வேணும். பிரிட்டிஷ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பாய்காட் பண்ணிட்டாங்கன்னா தே நீட் சம் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஃபார் ஆஸ் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் கோர்ட்ஸ், லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இப்போ வேலை இல்லாம பாதி பேர் இருந்தாங்க. பாதி பேர் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணா தட் வாஸ் நாட் எஃபிஷியன்ட், இட் வாஸ் வெரி ஸ்லோ. ஸோ இப்போ வேற வழி இல்லாம திரும்ப பிரிட்டிஷ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லேயே போய் சேர ஆரம்பிச்சாங்க. பிளஸ் இப்போ இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் வேற வழி இல்லாம வாங்க முடியாம பிரிட்டிஷ் ப்ராடக்ட்ஸே வாங்க ட்ரை பண்ணாங்க. ஸோ வாட் வாஸ் த ரெஸ்பான்ஸ் பை கண்ட்ரி சைட் பீப்புள்ஸ்? மெயினா இதுல 3 இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்கு. இட் இஸ் த ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் வில்லேஜ், from tribals and from plantation workers, right? Village வந்து நம்ம ஆவாத் பார்க்க போறோம். In Awadh, peasants were led by Baba Ramachandra. இவர் வந்து ஒரு சன்னியாசி. He had been an indentured labor in Fiji. Indentured laborன்றது வந்து வேலை செஞ்சு சம்பளம் கொடுக்காம இருக்கிற ஒரு வேலை தான். அதுதான் வந்து indentured labor. அவர் அங்க ஒரு ஸ்லேவ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. When he came back to India, he saw people's hardships from this British government, like they were paying high rents and talukdars made begar system indentured labor mari da. They will be given employment but no salary or no wage. Okay va. Next, peasants right over land was abducted. அவங்களோட நிலத்தை எல்லாத்தையும் the British government just abducted. So village panchayat wanted to conduct some nai dobi and band. பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக தன்னோட எதிர்ப்பை காட்டுறதுக்காக நிறைய பந்த்லாம், கடை அடைப்பு, அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்த உடனே பாபா ராமச்சந்திராவும் ஜவஹர்லால் நேருவும் சேர்ந்து அவுத் கிசான் சபா அப்படின்னு ஒரு இயக்கம் ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இந்த இயக்கம் ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நான் கோஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட்டை பத்தி கேள்விப்பட்டதுக்கு அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணாங்க, இது வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ்க்காக, நம்ம ஃப்ரீடம்காக அப்படின்னு நினைச்சு people started attacking the merchants, but they did not keep in mind that they should do it in a non-violent way. So they just looted the bazaars and grains were stilled. அதாவது கடையெல்லாம் பிரிட்டிஷ் கடைக்குள்ள பூந்து எல்லாத்தையும் திருடுறதுல இருந்து எல்லாத்தையும் நாசம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. கேட்டா people did this in name of காந்திஜி. காந்திஜி சொன்னாரு நாங்க பண்றோம். பட் ஆக்சுவலி they did not understand what is the notion of non-cooperation movement. Okay, let's see how people understood this in Goodan Hills of Andhra Pradesh. These were the tribal people. British closed forests restricting tribes for fuel, wood and fruits. அவங்களோட ரைட்டை வந்து இவங்க பறிச்சுக்கிட்டாங்க. ட்ரைபலோட லைவ்லிஹுட்டே வந்து ஃபாரஸ்ட் தான், அவங்களோட ஹேபிட்டட், அவங்க வீடே ஃபாரஸ்ட் தான். ஆனா அதுக்குள்ள அவங்க என்டர் ஆகாம தடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ தே ஸ்டார்டட் மிலிட்டன்ட் குரெல்லா மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு மூவ்மெண்ட் ஆரம்பிச்சாங்க. It was full of violence and they had a head called Alluri Sita Ramaraju. He was considered incarnation of God. அதாவது அவர் ஒரு கடவுளோட அவதாரமா நினைச்சாங்க. That he had some special powers. Alluri Sita Ramaraju actually was inspired by Gandhiji's non-cooperation movement and he just preached his people to wear khadi and stop drinking the liquor of British. ஸோ இப்போ அவர் பேச்சை கேட்டு ட்ரைபல்லாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, தே வாண்டட் ஃப்ரீடம், தே வாண்டட் தேர் ரைட் இன் ஃபாரஸ்ட் ஃபார் ஃபியூவல், வுட் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ். ஸோ வாட் தே டிட், தே ஸ்டார்டட் அட்டாக்கிங் போலீஸ். ஏன் பண்றீங்க இதெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டா, காந்திஜி தான் நான் கோஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்னாரு, அதுக்காக தான் இதை பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் தே ஆல்சோ டிட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நோஷன் ஆஃப் இட், தட் இஸ் வி ஷுட் ஜஸ்ட் மூவ் வித் நான் வயலன்ஸ். So இதெல்லாம் after such an act, Sita Ramaraju was captured and executed. அவர் என்னதான் கொலை பண்ணாலும் அவரை வந்து கடைசி வரைக்கும் இப்போ வரைக்குமே he is considered as God, right? In Assam plantations இங்க என்ன நடந்தது, Inland Immigration Act of 1859, இந்த ஆக்ட்னால பிளான்டேஷன் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்க நிலத்திலேயே உள்ள பூட்டி வச்சுட்டாங்க. So they were rarely sent out. They were not sent out without any permission. So avangala when they heard about this non-cooperation movement, workers took in their own way. அவங்க என்ன பண்ணாங்க,
they thought that the Gandhiji has passed this movement to give freedom to them, so they just defied authorities. That is, அவங்கள ஏமாத்திட்டு அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆக ட்ரை பண்ணாங்க, பிரிட்டிஷ் ஏமாத்திட்டு. they thought that they would get their own lands. அவங்களோட நிலத்தை அவங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும்னு நினைச்சாங்க. ஆனா வேற வழி இல்லாம கடைசியில இவங்க எல்லாம் திரும்ப பிரிட்டிஷ் கிட்டே மாட்டிக்கிட்டு பிரிட்டிஷ் போலீஸ் கிட்ட they were brutally beaten up. so ஒவ்வொருத்தரும் இந்தியா, everyone in India considered Swaraj in their own way. so ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. end of non cooperation movement, the Chauri Chaura. இதுல பாத்தீங்கன்னா இத்தனை வருஷம் 1920ல ஆரம்பிச்சது டிசம்பர்ல நான் கோஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட், 1922ல முடிஞ்சு போச்சு. இந்த 2 வருஷத்துல காந்திஜி wanted to achieve non-violent boycott of foreign products, but he saw people taking Swaraj in their own way with violence. so அதுக்கப்புறம் கடைசியா என்ன ஆச்சுன்னா, கோரக்பூர்ல சௌரி சௌரான்ற இடத்துல ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் with 20 police officials, British policemen was fully fired up. ஃபுல்லா ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனே கொளுத்திட்டாங்க இந்தியன் பீப்புள். ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வயலன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாலும் காந்திஜி ஆக்சுவலி வாண்டட் டு ஸ்டாப் திஸ் மூவ்மெண்ட். அவர் வந்து இந்த அஹிம்சைக்காக ஆரம்பிச்சாரு, ஆனா இது வந்து தப்பான வழியில போயிட்டு இருக்கிறதுனால he just wanted to stop this. okay, let's see a timeline again. the world wars, actually this first 2 parts end with this last, with the previous slide. in 1913ல இருந்து ஆரம்பிச்சு 1918 வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் போயிருக்கு. 1915ல காந்திஜி இந்தியாவுக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிருக்காரு. 16ல சத்தியகிரகா, சாம்பரான் சத்தியகிரகா. in 1917ல கேதா சத்தியகிரகா. in 1918ல அகமதாபாத் சத்தியகிரகா. in 1919 ரவுலட் சத்தியகிரகா. and due to that Jallianwala Bagh took place. and 1920ல he wanted to start this non-cooperation movement in December. in 1921ல due to this non-cooperation movement the import of foreign goods halved due to this boycott of clothes. in 1922ல due to this Chauri Chaura incident non-cooperation movement was called off, that is was stopped. in the point use பண்ணுவாங்க called off அப்படின்ற வேர்ட. so there are 14 questions here. நான் இப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த பார்ட்ல இருந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேராகிராஃப்ல இருந்து போட்டிருக்கேன் இந்த கொஸ்டின். இதுல ஒவ்வொன்றும் 5 மார்க்ஸ் இருக்கு. நீங்க இந்த 14 கொஸ்டின்ஸ்ல தரவா இருந்தீங்கன்னா I am sure you will crack all the any 1 mark or any 3 mark asked from this first half of this lesson, right? Thank you. Stay tuned. Subscribe to Padip's channel for more videos, and see you soon with the second part of this video on print culture. Bye. Thank you.